وہ آدمی خلیفۃ المسیح رابع سے پوچھا ہے نا کیا نورانی چہرہ تو نور ہوتا ہے، مجھے تو آپ کے چہرے پہ نور نظر نہیں آتا۔ خلیفۃ المسیح رابع نے فرمایا کہ ابو جہل کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نور نظر نہیں آیا تھا۔ نور تو کے لیے نورانی آنکھیں بھی تو چاہیے، پاکیزہ آنکھیں بھی تو چاہیے۔ وحدانیت کا اعلان کرنے والا روزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، ہمارا مطلب کیا پاکستان اور لا الہ الا اللہ لا الہ، وہ کہتے صاحب وہ زندہ ہے جی زندہ نہیں کی کرنا ہے مردے کو لے چلو۔ صاحب نے خود پہ میں مجھے آواز دی کہ اللہ کا فقیر محمد خیال شیطان جب میں نے حملے کری وکیل محمد خیال سے بیٹھو شیطان تم پہ حملے کر رہے ہیں۔ صاحب سے کہ میں حیران ہوں وقت مسیح کا ہے آواز کیوں نہیں آ رہی؟ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل ڈاکٹر صاحب میں جو بات کر رہا ہوں یہ نہ قصہ ہے اور نہ کہانی، بلکہ یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت قدسیہ کا ایک نشان ہے، اور ایسا زبردست نشان کہ جس نے پہاڑوں کو چیرتے ہوئے دریاؤں کو عبور کیا اور میدانوں میں سے ہوتے ہوئے وہ دل جو مصفہ دل تھے ان کو منور کیا، اور وہ پھر ایسے کھینچے چلے آئے کہ وہ پھر آپ سے لپٹ گئے، اور جانے کی تمنا تب ہی کی کہ جب ان کو خدا کی طرف سے اشارہ ہوا کہ سر میں دے اپنی قربانی۔ حضرت صاحبزادہ سید محمد عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ملک افغانستان کے علاقہ خوست سے تھا، اور دراصل آپ کے آباء و اجداد سہارنپور میں سیٹل تھے، اور سہارنپور سے پھر آپ کے دادا حضرت صاحبزادہ احمدی صاحب وہ تشریف لائے افغانستان، اور یہاں پر پھر انہوں نے جو ہے کیا نام ہے یہاں پر سے سکونت اختیار کی، اور چونکہ یہ خاندان شروع سے ہی زہد و تقوی اور عبادت کے لیے بہت مشہور تھا، تو لوگوں نے ان کے گرد جمع ہونا شروع کر دیا، اور چنانچہ ان کے گاؤں کا نام جو تھا وہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت محمد شریف صاحب نے رکھا سید گاہ، تو سید گاہ میں یہ آباد تھی۔ اور پھر یہ دنیاوی وجہات کے علاوہ دراصل ان کی زیادہ شہرت علم و معرفت کے لحاظ سے تھی، اور بلکہ یہاں معلوم نہیں کہ اور سے پہلے یہ بات ہو جائے گی، لیکن حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے جد امجد جو تھے سید صاحبزادہ سعید احمد، جو بادشاہ اورنگزیب کے زمانے میں ان کے وزیر انصاف تھے، تو اورنگزیب نے ان کو ایک بہت بڑی لائبریری تحفتاً دی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے زمانے لحاظ سے اس کی قیمت کوئی 9 لاکھ روپے کی تھی۔ اور صاحب فرمایا کرتے کہ لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمارے آباء و اجداد نے تھوڑی سی یہ غلطی کی کہ وہ بادشاہات اور درباروں کی طرف
थोड़ा झुकाव हो गया दुनियावी मामलात की तरफ, और वो जो है कुतुब खाना जो है वो ज़ाया हो गया। तो इसका साहबज़ादा साहब हमेशा बड़ा शुक्र अफ़सोस किया करते थे। तो बहरहाल ये थोड़ी-सी बैकग्राउंड मैं बता रहा था। तो साहबज़ादा अब्दुल लतीफ़ शहीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद साहब का नाम, जैसे मैंने बताया कि साहबज़ादा मोहम्मद शरीफ साहब थे, और उनके वालिद हज़रत साहबज़ादा अहमदी साहब थे, जो शहीद कर दिए गए थे। और लोग वहाँ पे अफ़गानिस्तान में यही कहते थे कि इन्होंने अपने आबा व अजदाद के नक्श कदम पर चलते हुए इस्लाम की खातिर कुर्बानी दी है। और वो इशारा करते थे हज़रत इमाम हुसैन की तरफ। तो वहाँ हज़रत साहब अब्दुल लतीफ़ शहीद रज़ियल्लाहु अन्हु जब यहाँ पर सेटल हुए, तो आपके ज़ोह तक़वा और आपकी इबादत से लोगों ने बहुत कुछ अ, जिसे कहते हैं न सिर्फ सीखा, बल्कि उन्होंने एक पैगाम दिया पूरे अफ़गानिस्तान में। और चुनाचे देखते ही देखते अफ़गानिस्तान के दूर-दराज़ के इलाके से लोग आते थे और साहबज़ादा साहब के पास, और उनकी सिर्फ़ महफ़िल अटेंड करने के लिए। क्योंकि उस ज़माने में डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चूँकि अफ़गानिस्तान वाज़ नॉट दैट डेवलप्ड, सो वहाँ पर उम, इल्म की खातिर लोग ब दूर-दूर सफ़र किया करते थे, और जहाँ पर भी उनको मालूम होता था कि यहाँ पे कोई आलिम है, कोई खुदा रसीदा बंदा है, तो उसके पास जाते थे। और फिर अगर वो बुज़ुर्ग साहिब हैसियत होते तो फिर तो वहाँ वो रुक जाते थे, नहीं तो फिर वो गाँव, जो जिस जगह भी वो साहब रहते थे, गाँव वालों के पास ही वो कहीं अपना पड़ाव डाल देते थे, और उनकी महफ़िल में शामिल होकर उससे सीखते। लेकिन हज़रत साहबज़ादा अब्दुल लतीफ़ शहीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बिकॉज़ he was the richest man of the रियासत खोस्त, he was really which हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम has written, और जिसके बारे में मैं ये इसलिए नहीं कहता कि वो मेरे दादा थे, इसलिए कतई नहीं, इसलिए कि वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के गुलाम थे, और खुदा ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुव्वत कुदसिया में कि वो नूर उसको बख्शा था, वो ताकत उसको बख्शा कि उसने लोगों को खींचा, और उसने ये देखे बगैर कि मैं अमीर हूँ या गरीब, मुझे कितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अभी आपको से बात पहले हो रही थी, कुर्बानियों की बात हो रही, तो हमारी जमात ने हर सतह पे कुर्बानी दी, हर सतह पे। गुरबा ने भी दी है, उमरा ने भी दी है, आलिम लोगों ने भी दी है, और वो लोग जो जिनको हज़रत मौलवी शेर अली साहब अपनी इंग्लिश ट्रांसलेशन में लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इग्नोरेंट। ये जाहिल नहीं, वो इन्होंने इस्तेमाल जाहिल के लिए इग्नोरेंट का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो बड़ा बहुत ही सॉफ्ट लफ़्ज़ है। तो वो लोग जो इग्नोरेंट थे, वो भी उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी अ अहमदियत की खातिर। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कुर्बानी का ताज जो है, वो वक़्त के मसीह हैं। ये सिर्फ़ वक़्त का मसीह नहीं, बल्कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुरूज़ कामिल, और जिसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया था कि उस तक मेरा सलाम पहुँचाना, उस शख्स ने कुर्बानी का ताज जो है, वो हज़रत साहबज़ादा सैयद अब्दुल लतीफ़ के सर पर रखा है। और फिर इसका इज़हार आपने जमात को बताया, लेकिन आपके खुलफ़ा ने आपके नक्श कदम पर चलते हुए ये कि कहीं ये ना हो कि जमात के, जैसे बात हो रही थी, यंगस्टर वो इन हालात को भूल जाएँ, तो हमारे खुलफ़ा ने फिर वक़्तन-फ़वक़्तन उसके बारे में बताया कि चुनांचे खलीफतुल मसीह राबे ने एक खुतबा देते हुए फरमाया, बड़े सख्त अल्फाज में है वो, मैं इंशाअल्लाह बाद में जब जिक्र आएगा बस मौसम की तारीरात तो उसमें जिक्र करूँ, लेकिन बहरहाल इस मौके पे मसीह हज़रत खलीफतुल मसीह राबे ने फरमाया कि
शहादत यकीनन बड़ी बात है, लेकिन जो शहादत हज़रत साहबजादा अब्दुल लतीफ़ ने दी, दूसरी शहादतें उसकी पासंग को नहीं पहुँच सकी। और हुज़ूर ने फिर उस तशरीफ़ फरमा के देखिए, ये भी शहादत है कि फ़र्ज़ करें आप तो लोग पीपल गॉट मस्टर्ड एंड दे यू नो कहते भी अब मुझे छोड़ दो, नहीं तो मारने लगे। लेकिन स्टिल आप कायम रहते हैं, उनको आप मार शहादत है, बहुत बड़ी बात है। कोई आदमी जान नहीं दे सकता, कोई भी शख्स। मैं कहता हूँ बिस्तर बर्फ पे पड़ा हुआ आदमी भी नहीं चाहता कि मेरी जान चली जाए। अच्छा, लेकिन लोगों का मजमा आता है और वो कहते हैं कि मारने लगे और लेकिन कोई इनकार नहीं करता। ये भी शहादत खलीफतुल मसीह साहब ने फरमाया कि बहुत बड़ी बात है और इससे इनकार नहीं, इसीलिए खुदा ताला ने इसको एक खास कैटेगराइज़ किया है। अंबिया और शुहदा उसने बिल्कुल सेपरेट ये कहते हैं डिफरेंट क्लास में रख रखा है शुहदा को, क्योंकि बहुत बड़ी बात है जान का देना। तो ये भी बड़ी, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि लेकिन ये भी कुर्बानी है कि शहादत आपके पास आती है और ये भी बड़ी कुर्बानी, लेकिन इससे बढ़कर बात ये है कि आप कुर्बानी के पास जाएँ, शहादत के पास जाएँ। तो सरदार अब्दुल लतीफ ने वो नमूना दिखाया। तो ख़ैर ये तो अगला मज़मून आगे चलेंगे फिर उसमें तफ़सील में जानेंगे। तो आपका ख़ानदान फिर सेहतगाह में आप आबाद हुए और लोगों ने जत्थों के जत्थे लोगों ने आना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि ऐसे भी हुआ कि उम, अ, और तो सैकड़ों में आबाद थे, सैकड़ों। एक दफ़ा बशीर अहमद रफ़ीक साहब जो हमारे इमाम मस्जिद लंदन थे मरहूम, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि एक दफ़ा साहबजादा साहब मस्जिद से जा रहे थे तो वैसे अपने मुरीद से पूछा कि कितने लोग हैं बाहर मेहमान खाने में, क्योंकि साहबजादा साहब पे ठीक था कि मेहमान ज़्यादा होते थे, वो जाते थे क्योंकि मालूम होता कि लोग आए हैं तो कुछ सुनने के लिए आए हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा, उस मुरीद ने कहा कि साहबजादा साहब, साहबजादा से नहीं कहते उनको ददा कहते हैं, हमारे वहाँ पे ददा वालिद को कहते हैं। तो उनको मतलब कि जितने भी मुरीद थे ना उनको ददा करके बुला ये वालिद की तरह यू आर आवर फादर। तो कहते कि ददा मैंने शुमार तो नहीं किया लेकिन थोड़ा सा मैंने अंदाजा है 248 लोग हैं, 248 248। तो कहते हैं साहब लतीफ़ ने कहा कि शायद हमारा खुदा हमसे नाराज़ है, आज तो बहुत कम लोग आए हैं। तो इतने लोग आपके पास आते थे, बुनियादी तालीम वो आपने घर पे हासिल की थी क्योंकि वहाँ जैसे तरीक़ है कि रुअसा और बादशाही महल के लोग वो अपने ख़ानदान के बच्चों को स्कूलों वगैरह में तो नहीं भेजते, तो अतारी आया करते, तो उन्होंने अपने अतारी से उम, घर में तालीम हासिल की थी। सर्फ ना हो और कुरान करीम में जो जो अ, वो थी बुनियादी तालीम यहाँ हासिल की। आपने इसी दौरान इल्म के हुसूल के लिए आप हिंदुस्तान चले आए। आप हिंदुस्तान चले आए क्योंकि उन दिनों हिंदुस्तान में जो है ना उलमा का तूती बोलता था। इट वाज़ नोन फॉर इट। हिंदुस्तान में आपने यहाँ पे कुछ दिन क्या और हाँ, आते वक़्त ज़ौक़ और शौक़ इतना था इल्म हासिल करने का कि आपका अपना गाँव था, जिसमें बाद में हम रहते रहे, मैं उसका ज़िक्र इंशाअल्लाह करूँगा, सराय नौरंग में। तो आप वहाँ नहीं गए, बल्कि आप बाज़ीद खेल में साहिबज़ादा सैफुर रहमान साहब थे, एक वो भी बहुत आलिम आदमी थे, जिनके साहबज़ादे शायद आपने नाम सुना हो, साहबज़ादा कलंदर साहब, जो हमारे जमात अहमदिया के वो भी हैं, स्पोक्समैन भी हैं, पश्तो में, एंड ही इज़ अ वेरी गुड पोएट वो कलंदर साहब। तो उनके गाँव में जी आपने किया क्या कुछ दिन। और बल्कि इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मेरा बेटा डॉक्टर उस्मान जब गया था वहाँ पे, तो उनके घर गया तो उन्होंने वो कमरा बाकायदा वो किया, प्रिज़र्व किया है उसकी उनकी वो या वो कच्चे मकान होते थे वो नीचे लगा के ना कि क्योंकि इस मकान में साहबज़ादा साहब ने क्या फरमाया था, बतौर एक यादगार के। तो ख़ैर वहाँ पे उन्होंने क्या किया
تو اس کے بعد پھر جب واپس تشریف لے گئے تو پھر لیکن ذوق ابھی باقی تھا، تو پھر آپ نے سنا، پھر آپ لکھنؤ تشریف لے گئے۔ لکھنؤ میں جب آپ گئے وہاں پہ آپ نے پھر کچھ دن قیام کیا، یہ صحیح وقت تو معلوم نہیں ہے لیکن 1.5 تک آپ نے وہاں پہ قیام کیا، اور وہاں پر آپ نے صاحبزادہ سید عبد الحی صاحب تھے، بہت ویری نون اسکالر، خصوصاً پرشین اور عربک دونوں کا، کیونکہ صاحبزادہ صاحب پرشین بولتے تھے، اگرچہ آپ کو عربی پہ بھی بہت عبور حاصل تھا، مکمل عبور حاصل تھا، اور اردو پہ آپ کو عبور حاصل تھا۔ تو خیر وہ سید عبدالحی صاحب جو ہے وہ ان کے استاد تھے، تو وہ ان سے بہت پیار کرتے تھے، دوسرے طلباء سے ان کے ساتھ جزاگانہ ان کا سلوک ہوتا تھا، یہ عبادت کے کرتے ہیں تو بڑے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس طالب علم کو زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے۔ تو ایک دن پھر سید عبدالحی صاحب نے کہا کہ سب شاگردوں سے پوچھا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں ایک سوال ہے لیکن آپ لوگوں کو جرأت نہیں ہوتی، کیا آپ کریں کہ میں شاہزادہ عبداللطیف سے زیادہ پیار کرتا ہوں، آپ لوگوں کی نسبت میرا سلوک جداگانہ ہے۔ تو کسی ایک شاگرد نے کہا کہ جی شاہ صاحب بات تو ہے لیکن آپ خوب جانتے ہیں ان شاگرد و استاد میں فرق بھی زیادہ ہوتا تھا، ہمارا ذرا ایسے لحاظ زیادہ ہوا کرتا تھا۔ تو آج کل تو بالکل ہی ایسا ہی پتہ نہیں ہوتا کون شاگرد ہے اور کون استاد ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ جہاں تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اصل اور کوئی بات نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ایک رئیس ہے، ہاں یہ وجہ قطع نہیں، میں اس لیے کہ وہ اس کا نام لطیف ہے، اس کی طبیعت لطیف ہے، اس کا ذہن لطیف ہے، اور اس کی روحانیت لطیف ہے، تو خدا تعالیٰ نے اتنی لطافتیں اس میں جمع کی، ہاں اس کی شکل لطیف ہے، تو خدا تعالیٰ نے جہاں 5 لطافتیں اس میں جمع کی ہیں، تو اگر ایک لطافت میں دے دوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو ہمارے آپ سے بہت پیار کرتے تھے۔ خیر آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے، تو پھر آپ نے باقاعدہ طور پر سیدگاہ میں جہاں آپ کا مہمان خانہ تھا، اور مہمان خانہ بھی خاصا بڑا مہمان خانہ تھا، بلکہ بتایا یہی جاتا ہے کہ وہاں پہ صاحبزادہ فیملی تو بہت بڑی فیملی تھی، تو سب فیملیز نے اپنے اپنے جیسے ہی فرنٹیئر کا ہے ہر ان کا مہمان خانہ، لیکن کہتے ہیں کہ صاحبزادہ صاحب کا مہمان خانہ بہت ہی بڑا لمبا چوڑا مہمان خانہ تھا، تو اس میں آپ نے ایک حصہ مختص کر دیا درس و تدریس کے لیے، اور آپ نے فرمایا کہ جو لوگ آتے ہیں سارا وقت یہاں پہ ٹھہرے، لیکن جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ، اور پھر آپ نے وہاں پہ کچھ تو اساتذہ مقرر کیے، ایک تو عبد القادر صاحب تھے جو بڑے نون بزرگ وہ تھے اور عالم بھی تھے، ایک وہ تھے ان کو مقرر کیا، اور آپ نے یہ طریقہ رکھا کہ جو پھر آپ کو پتہ لگتا تھا اور صاحب صاحب کو بتاتے کہ یہ ذہین طالب علم شوق رکھتے ہیں یہ زیادہ، تو ان طلباء کو آپ پھر خود پڑھاتے تھے، کچھ طلباء کو آپ پھر خود پڑھاتے تھے، لیکن فل ٹائم نہیں، لیکن آپ ٹائم دیتے تھے کہ فار ایگزامپل توحید کے بارے میں بات ہے، رسالت کے بارے میں بات ہے، ہاں جی، امانت کے بارے اس قسم کے جو جیسے ہمارے پیارے حضور آج کل ڈفرینٹ ٹاپکس کو لیتے ہیں نا، امانت خیانت، اور بہت مجھے پیارا لگتا ہے کہ دیکھنا کیسے وہ ہمیں سمجھاتے ہیں، ایسے جیسے ہم ان کے بچے سارے بیٹھے ہیں، تو ہاں اچھا تو بہرحال وہ صاحب عبداللطیف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو جو خاص شاگردوں سے ان کو پڑھاتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، اور یہ پھر یہ جہاں جاتے تھے نیشلی پھر یہ آگے یہ ایک قسم کے معلم ہی ہو جاتے تھے، آگے دور دراز لوگوں سے بس سے لوگ آتے تھے ٹھہرتے، وہاں یہ بڑا یہ طریق ہے کہ باقاعدہ قافلہ آ رہا ہوگا کہ کدھر یہ ہم نے نام سنا ہے کہ یہاں پہ سید گاہ میں کوئی ایک بزرگ ہے صاحبزادہ عبداللطیف، ہاں جی ہے، تو ہم نے ان کے بعد لوگ اس کو گائیڈ کر لے گائے
और फिर वहाँ डेरे डाल लेते थे। ये बात नहीं होती कि फ़िक्र नहीं होता, वरना होटल होता है वो वो जाने और बुज़ुर्ग जाने उनको सँभालना। अगर गरीब है जैसे मैंने बताया कि इस्तीराहत नहीं होती, तो गाँव वाले उसका वो होते, लेकिन बहरहाल ये तरीका। तो ये आपने फिर वहाँ पे दर्स तदरीस का जब सिलसिला शुरू किया, तो बहुत से लोग आते थे। उसमें एक दोस्त हज़रत सैयद फ़कीर मोहम्मद साहब, जो आजकल बहिश्ती मकबरा कादियान में मदफ़ून हैं, वो भी आए। तो वो कहते हैं कि मैंने सुना था कि ऐसे बहुत आलिम है, बुज़ुर्ग है, तो उनसे चल के मैंने कहा चलेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे, कुछ सुनेंगे कि क्या वो कहते हैं। कहते मैं तो यहाँ पे आया तो यहाँ तो हालत ही और सी। कहते वो तो साहब से मुलाकात भी नामुमकिन थी। कहते मैं रहा कुछ 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन पर मुलाकात ही नहीं होती थी। क्यों? वो इतने मसरूफ़ होते, क्योंकि साहब जैसे मैं आप जानते हैं कि दरबार शाही में भी आप यूज्ड टू सिट ऑन द राइट साइड ऑफ द किंग। सेकंड किंग तो, और बल्कि और जो जितने भी वो थे मज़हबी मामलात थे, तो उनके फैसले तो सालाना साहब से ही करवाते थे। तो ख़ैर मतलब मसरूफ़ ज़्यादा रहते थे। और दूसरी बात है कि गवर्नर शिरिंदल जो था, जो था गवर्नर होस्ट था, वो उम, आपका चूँकि शागिर्द भी था, मुरीद भी था, और उम, उसके साथ भी, और वहाँ पे 2-4 कौमें थी, हैदर ख़ेल और तनी और एक और कौम थी। ये इन अक़वाम में आपस में झगड़े भी बहुत थे। तो साहब साहब को चूँकि फ़रासत और के अलावा लोग इज़्ज़त एहतराम भी बहुत करते थे, तो इस वजह से भी गवर्नर इनको अपने पास जो फ़ैसला करेंगे तो फिर कोई गड़बड़ नहीं करेगा। ख़ैर, तो वहाँ पे वो फ़कीर मोहम्मद साहब लिखते हैं, वो बताते थे, कहते कि मैं बहुत देर रहा, फिर कहते मैंने अंदाज़ा लगाया कि मुझे वापस जाना है, मुझे तो सरदार से मुलाकात नहीं हो सकती। कहते फिर मैंने एक आदमी से पूछा, आप लोगों से, कि कैसे इनसे मैं मिलूँगा? तो कहते हो मुझे ज़ाहिर सी मुलाकात नहीं होगी। ज़ाहिर सी मुलाकात होगी ये जब जुमा की नमाज़ पढ़ाने जाएँगे उस जगह, और एक जगह मुझे बताई, कहते यहाँ खड़े हो जाएँ, यहाँ से वो गुज़रेंगे और मैं फिर आपको आ जाएँगे। तो कहते मैंने कहा अच्छा? कहते चुनांचे मैं ऐसे ही मैं वहाँ खड़ा हो गया, तो कहते हैं कि वाक़ई वो सालाना सब जो आए तशरीफ़ लाए जुमा पढ़ाने, तो वहाँ पे गुज़र रहे थे, तो वहाँ फिर मुझे नज़र आए। तो कहते हैं मैंने जो उनका चेहरा देखा, तो मैंने कहा बहुत कुछ है कि लोग छिपे जा रहे हैं, कुछ है। तो क्योंकि पाक ज़हन था, जैसे मैंने मुसफ़्फ़ा जो दिल थे, वो आदमी फिर उसी राबे से पूछा है ना, क्या नूरानी जो चेहरा होता है उसपे तो नूर होता है, मुझे तो आपके चेहरे पे नूर नज़र नहीं आता। फिर उसी राबे ने फरमाया कि अबू जहल को भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे नूर नज़र नहीं आया था। नूर तो के लिए नूरानी आँखें भी तो चाहिए, पाकीज़ा आँखें भी तो चाहिए। खुदा ताला हर एक को अपनी झलक तो नहीं दिखाता, बल्कि अंबिया में देखिए, यहाँ तक है मूसा अलैहिस्सलाम ने जो पहाड़ की तरफ देख लो, हरा मूसा आएगा, उसी से आप मदहोश हो गए। तो बात ये है कि खुदा ताला ने एक जो निज़ाम बनाया है, ऐसे तरतीब है पूरा। मैं तो पढ़ता हूँ, असल हकीकत है, इसे लाहौर से हज़रत मौलवी शेर अली साहब और हज़रत मौलाना गुलाम फरीद साहब की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो बड़ा मैं तो बहुत एन्जॉय करता हूँ, क्योंकि लफ्ज़ बड़ा क्या कि अ डिग्रीज़ इन रैंक्स जी। तो ये अल्लाह ताला ने ऐसे एक निज़ाम बनाया है, तो इसीलिए वही आगे बढ़ते हैं, फस्तबिकुल खैरात जो अव्वल आते हैं।
خیر جی، تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں میں وہاں پہ چنانچہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، پھر میں رک گیا، تو کہتے ہیں پھر میں جمعے کی نماز پہ میں صبح سویرے چلا گیا اور میں وہاں پہ جمعہ کے مسجد میں بیٹھا جہاں صاحب جمعہ دے سے، تو کہتے ہیں خطبہ دے رہے تھے، تو خطبے کے دوران میں دیکھ رہا، میں نے کہا کہ نہ، یہ عالم تو ہے، کیونکہ یہ جو باتیں کر رہے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، قرآن اور حدیث کی عالم ہے، رئیس بھی ہے یقینا، رئیس اعظم ہے، ہزاروں لوگ اس کے پاس آتے ہیں، لیکن میں نے تو آخر اس کی کوئی کرامت نہیں دیکھی نا، تو میں اس کی مریدی کیسے کروں؟ امارت یا علمیت یہ اس کی اپنے ذات میں تک ہے، میں اس کی وہ کیسے کروں، مریدی کیوں کروں؟ تو کہتے ہیں چنانچہ میں یہ ابھی سوچ رہا تھا کہ کہتے ہیں صاحب نے خطبے میں ہی مجھے آواز دی کہ الکا فقیر محمد بخیال شیطان در میں حملے کری، وکیل محمد خیال سے بیٹھو، شیطان تم پہ حملے کر رہے ہیں، خود میں بھی پڑا ہے۔ تو کہتے ہیں میں ہرس گیا، میں تو ایسے کہ پسینے پسینے ہو گیا، میں نے کہا خدایا، میں خدا تعالیٰ سے تخبار بھی کی، توبہ بھی کی، بس کہتا ہے پھر میں نے وہی جگہ سنبھال لی اور پھر احمدیت بھی الحمدللہ قبول کی، جب فیض مخوں میں احمدیت قبول کی، اس کے بعد میں نے احمدیت بھی قبول کی، کب ہجرت کی افغانستان سے، پھر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا ہونے والا دریا ہے، اور یہاں پہ قادیان میں وہ مدفون ہے، شہید مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت، کیونکہ آپ نے کہا پھر میں آپ سرگردان تھے، اور کہتے ہیں کہ آپ کا طریقہ کہتا ہے آپ جب آئے تھے تو مرید آئے تھے، کوئی پاؤں دباتا ہے، کچھ اوپر اور بیٹھے سے، تو کہتے ہیں تو حضور کو صحابہ سے پڑھتے کہ میں حیران ہوں، وقت مسیح کا ہے، آواز کیوں نہیں آ رہی؟ بلکہ ایک موقع پہ تو آپ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ جب وہ میں پھر بعد میں بولوں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو فکر تھا کہ کہیں خدا نہ یہ ایسا نہ ہو، یہ ذمہ داری خدا مجھ پہ ڈالے، کیونکہ یہ تو خدائی امر ہے، احیاء اسلام کے لیے مسیح کی آمد یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، احیاء اسلام کے لیے یقیناً مسیح آنا ہے، اور آپ بڑے تحدی سے آپ کرتے وہ، اور لوگ آپ کی بات سنتے، تو یہ مطلب یہ آپ اپنے چنانچہ یہ حضرت قاضی محمد یوسف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ ہمارے پروونشل امیر سے فرنٹیئر کے مسیح صاحب کے بڑے جید صحابی، اور آپ نے کوئی 70-80 کتابیں لکھی ہیں، خصوصاً وفات مسیح پہ تو آپ نے بہت تحقیق کیا، تو وہ اور ایسے جانے تھے کہ 12-13 سال کی عمر تھی جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ جہنم تشریف لے جا رہے تھے، وہ یہ پشاور سے چل پڑے، میں جاؤں گا، تو ایک ایسے خدا تعالیٰ نے بہت خدمت کی توفیق کی، جتنی بھی کہہ رہا، آج کل ان کا ایک بیٹا ہمارے پاس ہے، ڈاکٹر قاضی مسعود، ہمارے ساتھ شکاگو میں ہیں، قاضی صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سردار شیر دل جو گورنر تھا وہ کہا کرتا تھا کہ اے کاش میری حکومت میں دو یا ایک اور بھی ایسے اشخاص ہوں جیسے حضرت سعادہ لطیف، تو میں دنیا کو بتا دوں کہ افغانستان کتنی ترقی کر رہے ہیں، کہتے نہیں، بس سردار شریف باقاعدہ اس بات پہ وہ افسوس کیا کرتا تھا۔ خیر جی، تو اچھا ہاں، دوسری ہے کہ بادشاہ جو تھا عبدالخان سردار امیر عبدالرحمان خان، اور جاوید جسے بولتے ہیں نا،
जामिर बादशाह था। उसके खौफ से लोग हमारे वालिद साहब बताते थे और सारे जो भी अफ़गानिस्तान कहते कि वो जब बात करता कहते कि काबुल लरज़ जाता था। बिल्कुल वो जैसे वो सफ़ाकी नहीं होती वैसे। तो वो जो है क्या है बहुत रोब-दब था उसका। तो उसने वो कहा करता कि सरदार साहब जो हैं, मैं हैरान हूँ कि इनको हज़ारों हदीसें ज़बानी याद हैं। तो इस मौके पे उन्होंने कहा कहते काश मैं उसमें हुकूमत में तो एक आदमी ऐसे और होते तो मैं दुनिया को बता देता कि अफ़गानिस्तान तरक्की कर सकता है या नहीं। तो ख़ैर इसी में आपके जो है क्या नाम है ये होने से पहले की वाक़यात चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप के मुरीदों में सरदार शरींदल भी आपका मुरीद था, जो गवर्नर था खोस्त का और बादशाह का अ मामूज़ाद वो था, बेटा था और बड़ा उसका होड़ था अफ़गानिस्तान पे। अफ़गानिस्तान वाज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोविंस क्योंकि यहाँ पे 3-4 अक़वाम रहती थी। तो उन सबका बड़ा और सरदार सुरेंद्र जो है कोई 6-7 फुट का दूसरा था और बड़ा वो बड़ा आदमी था। वो जो है क्या नाम है सादा सा और मुरीद कैसे हुआ कि एक दफ़ा किसी ने उनको कहा कि अ, मैं तो जा रहा हूँ जामिया मस्जिद अ, जो है सैयदगाह। तो सरदार सुरजन ने कहा क्यों? कहते वहाँ साहब सब नमाज़ पढ़ाते हैं, जुआन देते हैं, पढ़ाते हैं। तो उसने कहा कि हाँ, मैंने भी सुना बहुत है उनके बारे में। हाँ, बादशाह भी अक्सर ज़िक्र करता है, तो मैं भी चलता हूँ। वो ख़ैर आया कहते हैं जब उन्होंने खुतबा सुना, तो कहते हैं वो खुतबा उनका सुनना क्या था कि वो तो फिर जाने का नाम ना ले। वो बस फिर जो है ना क्या नाम है आपको मुरीद बस ऐसे हुई कि जहाँ भी जाए सारा साहब और फिर उसने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसने फिर बादशाह को खत लिखा। उसने बादशाह वक़्त को खत लिखा, तब ये टेलीफ़ोन वग़ैरह तो है नहीं थे, तो खत लिखा कि वो है यहाँ पे चूँकि बड़ी डिस्टर्बेंस रहती है अक्सर, तो अगर हज़रत साहबज़ादा अब्दुल लतीफ़ साहबज़ादा सैयद मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ ये हैं, उनको अगर आप अ, दरबार से फ़ारिग कर दें और यहाँ हम हमारे साथ होस्ट में वो हमारे साथ आ जाएँ, तो यहाँ के हालात संभल जाएँ। तो कहते हैं ये ख़त जब अमीर अब्दुर्रहमान खान के सामने जब पेश किया गया, जैसे वहाँ तरीक़ होता था कि बादशाह के सामने भी ख़त पेश किया जाता था, ख़ास खतूत। तो जब ये ख़त पेश किया कि सरदार साहब का टेलीफ़ोन ख़त आया, सरदार सैयद ज़ुल्फ़िकार का। तो कहते हैं कि बादशाह ने जब देखा, तो खाक में कलम रखा उसके कहते हैं ना कहते हैं सरदार अब्दुल लतीफ़ हमारे महल की ज़ीनत है, वो कहीं नहीं जाएगा। फिर अच्छा सरदार साहब का ये तरीक़ा था कि उनको वो हुकाम के दावतों में नहीं जाते थे। 2 बात रखती कहने के तो वक़्त बहुत ज़्यादा हो जाता है और दूसरी बात ये है कि इनको क्या पता होता है ये कुछ गड़बड़ करते हैं ऐसे इनको हलाल-हराम को भी पता नहीं होता। पर इस लाइक नहीं करते जाते नहीं थे। तो ख़ैर उन्होंने फिर जब सरदार सिरदन ने इनको इनवाइट किया कि आप तशरीफ़ लाएँ हमारे तो ख़ैर सरदार साहब चले गए गवर्नर था गवर्नर के पास। तो जब वो खाने पे बैठे तो जो जो प्लेट वहाँ पे जो जैसा तरीक़ होता था कि वो शाही जो जो ख़ास मेहमान होते उसके लिए अलग प्लेट पे वो खाना-शाना डाल देते थे और हुँ, अ, वो आया तो कहते हैं कि और उसके ऊपर वो रुमाल सा डाल के जैसे तरीका होता था। तो कहते हैं कि जब वो साहब साहब ने रुमाल उठाया तो उसमें एक ख़त भी पड़ा हुआ था। रुका पड़ा हुआ लिफ़ाफ़े में ख़त रुका पड़ा हुआ था।
تو صاحبزادہ صاحب کو تو خدا تعالیٰ نے بڑی بصیرت دی تھی. انہوں نے کہا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ سردار گورنر کو یہ خیال ہے کہ کسی نے بغاوت کے لیے کہا ہے کہ اس قسم کا رکایا ہو. تو کہتے ہیں کہ سردار صاحب نے وہ گھراٹی وہ رکا خط وہ سردار شہزاد کو دیا. دیکھیں کیا لکھا ہے. کہتے ہیں ابھی پڑھا خود نہیں پڑھا تھا. کیا لکھا کیا ہے یا نشہ ہے. تو سردار شہزاد نے جب پڑھا تو اس نے کہا کہ سردار شہزاد نے آسمان کا فاق ہے کہ خدا تیرا شکر ہے کہ میرا گھر بھی اسلام کی نور سے منور ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ شاید ہم سارے بہک گئے ہیں دولت اور حکمرانی میں. تو وہ کہتے ہیں سردار صاحب باقی کہتے ہیں سردار صاحب کو خرچ اس میں سردار شہزاد کی بیگم نے لکھا تھا کہ سردار صاحب آپ یہاں ہمارے گھر تشریف لائے ہیں تو سچی بات ہے کہ آج یہاں اجالا ہوا ہے اور ہم اس انشاءاللہ العزیز اس اجالے کو مجھے اس نور کو مجھے نہیں دیں. بڑے کہتے ہیں بڑی فارسی زبان ہے بڑی جیسے پہلے زمانے میں یہ حضرت مسیح موعود وسلم کے خطوط اگر آپ دیکھیں نا یا تحریرات بڑا یعنی اس خاص ایک طریقہ ہوتا خط لکھنے کا بھی کہ فلاں کو کیسے خط لکھنا ہے, ڈاکٹر صاحب کو کیسے مخاطب کرنا ہے, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو اسسٹنٹ ہے اس کو کیسے مخاطب کرنا ہے, اپنے دوست کو کیسے یہ خاص وہ تہذیب تھی وہاں کی. تو کہتے ہیں وہ پڑا تو کہتے ہیں ہاں تو اس میں لکھا ہوا تھا. اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ سردار شہزاد کے 2 بیٹے احمدی ہو گئے تھے, لیکن وہ تو پھر وہاں پہ انقلاب آ گیا تھا نا ابھی پتہ نہیں لگا ان کے بیٹوں کو بھی. لیکن کہتے کہ 2 بیٹے اور ایک کا نام بھی عبدالرحمان تھا. یہ ہماری تاریخ احمدیت میں بھی ہے, وہ بھی اس کا نام بھی عبدالرحمان تھا. تو جی خیر وہ جو ہے کیا نام ہے جرنیل کی وہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی تو وہ بڑا سخت جرنیل تھا اور اس کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ وہ راشی بھی ہے اور یہ وہ. تو کہتے کہ وہ ایک دفعہ ٹور پہ جیسے آرمی والے جاتے کیا تو کہتے وہ آیا تو اس نے پھر خط بھیجا سردار صاحب کو کہ میں دورے پہ آیا ہوں تو جمعے کی نماز پہ میں آؤں گا تو میرا انتظار کیا جائے. تو خیر جب نماز ہو گیا جمعے کا خط بھی ہے تو سردار صاحب نے آزان دے یہ دوسری آزان ہے تو لوگ کہتے نہیں وہ ہے کہ نام ہے صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز کا اپنا وقت ہے. تو خیر چنانچہ سردار صاحب نے پھر وہ جو ہے نا نماز پڑھا دی خطبہ اور نماز. جنرل جب آیا تو اس نے پھر کہا کہ سردار صاحب میں نے آپ کو میسج بھی بھیجوایا تھا. سردار صاحب کہا کہ تو نماز تو آپ کا انتظار نہیں کر سکے, آپ کو چاہیے تھا کہ بس اس کے مطابق کر رہے. اور دوسری بات ہے کہ اسے تو فلاں کہ آپ کتنے کپڑے جو ہے اس میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں. تو ان کو پتہ کہ کس قسم کو وہ خیر. تو بہرحال یہ ان کا اثر و رسوخ جو تھا ایسے تھا اس میں افغانستان میں. تو جب ہاں پھر میں آتا ہوں آپ کی طرف سے پھر جب یہ جو ہوا باؤنڈری لائن کمیشن کے لیے جب اب ہندوستان اور افغانستان کی طرح افغانستان نے اس کو کیا نام ہے سردار شہزاد کو جو گورنر تھا خوست, کیونکہ یہ لائن جو ہے خوست کے ساتھ ڈپارٹ کرتی ہے نہیں انڈیا تک دین انڈیا. آج کل پاکستان ہے اور افغانستان کی طرف سے وہ تھا ہماری طرف سے صوبہ سرحد جس کو آج کل پختونخوا کہتے ہیں اور اس کی طرف سے خوست. یہ اس کے درمیان لائی تھی نا اور میر انشاس ہو گئی. تو کہتے ہیں وہ اس کے لیے پھر سردار صاحب نے جو وفد بنایا اس میں سردار شہزاد کو بنا رکھا اور دوسرا سردار صاحب
تو خیر جب آئے یہ تو ادھر سے انگریزوں کی طرف سے تھے، ایک وائسرائے تھا اور ایک صاحبزادہ عبد القیوم جو اسی علاقے کے تھے، ٹوپی کے، ہم، بلکہ اسلامیہ کالج آپ نے نام سنا ہو پشاور کا، ویری ویری ویل نون کالج، آئی تھنک دا بگیسٹ ان انٹائر پروونس ہے جی، اس کی بنیاد بھی اس نے رکھی تھی، بلکہ تعلیم کی بنیاد اصل میں عبد القیوم خان نے رکھی تھی، اس نے سردار عبد القیوم خان، تو وہ جو تھے وہ یہ دونوں وہ انڈیا کی طرف سے یہ تھے اور افغانستان کی طرف سے، تو کہتے ہیں جب نقشہ انگریزوں نے بنایا ہوا تھا تو کہتے ہیں صاحب نے جب نقشے پہ نظر ڈالی تو فرمایا کہ نہیں اس میں یہ نقشہ صحیح نہیں ہے، اس میں تو آپ لوگوں نے اتنے کا علاقہ جو ہے یہ وہ ہندوستان میں شامل کیا، یہ تو افغانستان کا ہے، تو جو ہے سردار سندر بھی حیران ہو گیا کہ یہ کہ یس، تو کہتے صاحب آپ کو اتنا سب پتہ ہے، تو آپ کہہ رہے کہ خیر جب ہی ہوا تو پھر سردار سندر نے کہا کہ پھر صاحب آپ ہی انگریزوں سے بات کر رہے ہیں، پھر وہ ٹھیک ہے، پھر چنانچہ میرن شاہ سردار سب تشریف لائے، میرن شاہ ایک علاقہ ہے، گاؤں ہے، شہر ہے پاکستان کا آج کل، تو وہاں پہ انگریزوں کا پڑاؤ وہاں پہ تھا، وہاں پہ جو بھی جاتے تو پڑاؤ ڈال لیتے تھے کیونکہ اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی تھیں، تو وہ سب کچھ فیسلٹیز کے لیے نا خان صاحبان نوکر سب کچھ وہ انہوں نے ڈالا ہوا تھا پڑاؤ، تو جب وہاں پہ گئے تو صاحب نے بتایا کہ بات یہ کہ نہیں ہو سکتی لائن نہیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں نے یہ زمین جو ہے یہ افغانستان کی ہے، ہاں انگریز تو کہنے کہ اچھا ہمیں 3 دن کا موقع دیں، ٹھیک ہے وہاں ٹھہر گئے، تو پھر انہوں نے وہ ٹھیک کر دیا، وہ ٹھیک کر دیا، جب ٹھیک کر دی تو کہتے جب وہ پھر باؤنڈری لائن کی نشان لگا رہے تھے تو اس نے عبدالقیوم نے صاحبزادہ عبدالقیوم نے ذرا تھا اس طرف کر دیا نا لائن ادھر بڑھا دی تھوڑی سی، تو گنے صاحب نے کہا کہ قیوم خان بات سنے، پشتوں میں اس کا دوزخ میں اپنی جگہ نہ بناؤ، ہاں چھوٹے سے ٹکڑے کی خاطر، گنے صاحب چونک پڑا، تو خیر پھر وہ ٹھیک کر دی باؤنڈری لائن، پھر انہوں نے تو اس دوران جب یہ ظاہر مذاکرات تھے کتنے دن چلے ہوں گے بہت دیر، تو اسی دوران قیوم نے چونکہ میں نے بتایا کہ کالج میں سے میں پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب جو ہے نا آئینہ کمالات اسلام، وہ صاحب کو دی، اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ صاحب میں نے افغانستان میں تو آپ کا چرچا ہے ہی ہے، اور یہاں ہندوستان میں بھی آپ کا چرچا ہے آپ کی علمیت کا، تو یہ ایک آدمی ہے دعویٰ کرتا ہے اور کہ میں مسیح ہوں، اور یہ ان کی تصنیف ہے، ذرا دیکھیں صحیح، آپ سے اس پہ غور کریں، اس کے جواب دیں ان کو، تو میں نے سدا سے کہا میں دیکھتا ہوں اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ میں سرکاری وقت ڈیوٹی پہ آیا ہوں اس وقت، تو میں گاؤں جاؤں گا تو میں تو ہماری تائی جان جو ہم ان کی سب سے بڑے صاحبزادے حضرت صاحبزادہ محمد سعید صاحب جو جیل ہی میں شہید ہو گئے تھے، آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے، ان کا بھی بڑا زبردست واقعہ ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ امام صاحب عبداللطیف نے کیسے بچوں کی تربیت کی تھی، تو وہ جو ہے کیا نام وہ ان کی بیگم جو ہے کیا نام ہے وہ بتاتی کہتے کہ وہ کتاب تو انہوں نے کیا لی کہ وہ تو ان کی ہاتھ سے جڑ گئی، بس پھر وہ دن رات وہ کتاب آپ کے ہاتھ میں رہتی تھی، دن رات، اور کہتے یہ جمعرات کا دن تھا، کہتے بس سارا دن آپ کے ساتھ، اور آپ جو کھولتے آپ ناسوات سے پھر بند کر، کہتے ہیں پھر جب آپ اس دن کے خطبے جمعہ جو آپ نے پڑھایا
जुमा पे जब गए, ये नहीं वाक़या सुनने वाला है और रियली वर्थ लिस्निंग इंसान, ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत कुद्सिया का निशान है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा नहीं किया जा सकता। कोई हज़ार कहे, किया नहीं जा सकता। आपने फरमाया कि वो मेरे साथ कब्र में दफन होगा। इससे क्या मुराद है? वो आपकी क्या मुराद है इससे? क्या मुराद है? सोचने वाले की अक्ल जो है, साहिब अक्ल के लिए सोच वाली बात है। क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार को नऊज़ुबिल्लाह कोई छेड़ेगा? इसका मतलब है कि वो मेरे इतने करीब है जैसे मैं हूँ। मेरा तो डॉक्टर साहब मेरी तरीक है, पता नहीं, मैं ना आलिम नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक मैं तो ज़रूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भेजता हूँ। और ज़रूर एक दफ़ा अभी भी जब दुआ कर रहे थे, तो मैं ज़रूर ये भेजता हूँ कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद व अला सय्यिदिना मौलाना अब्दिल मसीहिल मऊद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। क्योंकि हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा किसने दिखाया? किसने दिखाया? मैं कहूँ बड़े से बड़ा मौलवी भी आ जाए, मेरे जैसा जाहिल आदमी के साथ बात है, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना नहीं जानता जितना मैं जानता हूँ। मैं बिल्कुल बिल्कुल ये मैं मनानम जो मंदानम, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि बड़े से बड़ा इनका आलिम भी मेरे जितना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम से वाकिफ नहीं है। क्यों? कि हमने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने समझाया, और फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उसकी ताकीद के लिए खुलफा को ये हुक्म दिया कि ये तालीम इनके दिलों में, इनके आसान पे नक्श कर देना कि जो कुछ है हमने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हुए खैर उम्म, तुझी से है खैर रसूल, तेरे बढ़ने से कदम आगे बढ़ाया। तो आप चुनांचे कहते हैं कि आप जब खुतबा देने लगे, खुतबा जुमा में बता रहा था पहला, यहाँ जामा मस्जिद दरस सैयदगाह सैयदगाह इनका या वो जो था ना स्टेट जो था, रियासत जो थी सरदार साहब की, उसकी जो से जामा मस्जिद थी इनकी अपनी। तो उसमें जब आप खुतबा दे रहे थे, तो कहते हैं कि आपके हाथ में वो किताब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की आईना कमालात इस्लाम हाथ, और फिर आपने खुतबा देते हुए फरमाया कि मैं आपको बताऊं कि 1400 साल में अभी तक इस्लाम के बारे में इतना कुछ किसी ने लिखा जितना इस शख्स ने इस एक किताब में बयान फरमाया। और कहते फिर आप जलाल में आए, और आप फिर जलाल में आए, और आपने इतने कि आप चेहरा मुबारक आपका सुर्ख हो गया, और आपने ऐसे हाथ ऐसे कहते आपने आप हाथ मुबारक से ऐसे कि ऐ खुदाया मुझे चुप करा दे, ऐ खुदाया मुझे चुप करा दे। कि आप कि बस की बात नहीं थी कि वो आप उस बयान को रोक सकते, कि कितने खजाइन हैं इसमें। बात थी वो एक किताब पढ़ने की देर थी, और मैंने जो अपनी किताब लिखी है, मैंने किताब आप जरूर पढ़िएगा अगर मौका आपको मिले। मुझे मालूम है डॉक्टर हजरात बड़े मसरूफ होते हैं, लेकिन मौका जरूर निकाल मेरी किताब जरूर पढ़िएगा। मैंने उसमें ये लिखा है कि साहबजादा अब्दुल लतीफ ने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ऐसे कबूल किया जैसे हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल फरमाया था, बगैर कोई सवाल की। और मैंने कहा ये जरूरी था। क्यों? कि मसीह मौऊद को खुदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुदा नहीं किया जा सकता। जो करामत खुदा ने वहां दिखाई, वो आखिरीन में भी खुदा ताला ने दिखाई। और वो जो है
جو अच्छा इसमें मैंने फिर और भी चला गई और कुदरत की बात ये मेरे अपने शौक की बात है। मैं कहा कि हकीकत है मैं जब सोचता हूँ बिल्कुल हज़रत अबू बकर वाला वाक़या मुझे याद आता है। बिल्कुल उस तरह क्यों कि हज़रत मशहूर साहब फरमाते हैं कि साहब कौन-सी बात है जिसमें आप जॉब को इधर लिया क्योंकि आप में तो खुद 50,000 मुरीद हैं। 50,000 तो वो थे जिन्होंने बाकायदा एलिजियंस ले लिया था, बाकी तो सारा ठोस करीब उनका मुरीद था। तो कह रहे कि हुजूर ये लोग जाहिल हैं, ये आपको हदीसों में तलाश करते हैं, आपका ज़िक्र कुरान में है। और कहते हैं हुजूर फरमाते हैं कि फिर आपने ऐसे मारिफत की बात करी, कुछ मुझे याद नहीं, कुछ नहीं। और कब मुझे ख्याल है कि मसीह मौसम का कौल है कि ये नुज़ूल वैसे तो नुज़ूल कहते हैं उसके लिए बोला जाता है किसी की इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए कि मतलब फला लश्कर का नुज़ूल फलाँ जगह है फलाँ। कहते हैं लेकिन मुझे यूँ लगता था जैसे कि साहबज़ादा अब्दुल लतीफ़ ने मुझे आसमान से नाज़िल होते हुए, वो फ़रिश्तों के साथ माँ फ़रिश्तों के नाज़िल होते हुए अपनी आँखों से देखा है और शायद इसीलिए नुज़ूल का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है मसीह के लिए। तो साहबज़ादा अब्दुल लतीफ़ का मक़ाम यकीनन बहुत आला है, जिसके बारे में खुदा के मसीह ने किताब लिखी है। मैं मैं कहता हूँ कि मुझे कोई कितना भी समझाए, ये और बात है किसी को खुदा ताला खिलाफत दे दे, वो तो फिर लाइन ही हो रहा है ना कि वो तो फिर लाइन ही अलग हो जाती है ना, वो तो लाइन ही अलग हो जाती है ना। तो बात ये है जी और उसमें मतलब उसकी भी बिशारत खुदा ताला ने दी थी सादा सा। तो बात ये है जी कि लेकिन जो कहते हैं कि ये खुतबा आपने दिया, फिर आप आ गए और फिर कहते हैं कि आप आ गए, फिर मेहमान खाने में बैठे, तो आपने फरमाया कि अब सारे मुर्शिद मुरीद आपके इर्द बैठे हुए थे, तो आपने उस वक़्त फरमाया कि देखो मसीह की आमद का वक़्त है, मसीह की आमद का वक़्त है। अगर मेरी ज़िंदगी में मसीह आए तो मैं खुद जाऊँगा और अगर मेरी मौत के बाद ये वाक़या तो तुम सब लोगों को फ़र्ज़ है कि तुम जाओ और बगैर किसी शक व शुबा के तमाम तरजीहात, तमाम तर मसरूफियात को पसे पुश डालते हुए उसके पास जाओ और उसकी बैत करो और मेरा सलाम उस तक पहुंचाओ। ये वो वक़्त था जब के आलम इस्लाम अंधेरे में बिल्कुल गर्क हो गया था, तारीकी ही तारीक थी और वो मुसलमान जो खुदा ताला के आगे जिसका जिक्र खुदा ने यूं फरमाया कि रुकन सुजदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो मुसलमान वो गली-गली फिरते हुए और जो है फकीरों को ढूँढ रहे थे। फकीरों को भी नहीं, मुर्दा फकीरों। मैं आपको हकीकतन कहूँ, मैं अपना वाक़या मैं बन्नू कोहाट में हमारी मेन ब्रांच जो थी सबसे बड़ी मैं वहाँ मैनेजर था। तो एडिटर आए, वहाँ से नासिर साहब उनका नाम था, कराची से आए। तो मुझे कहने लगे कि साहब ये हमको ज़िंदा पीर हैं उनके पास में ये ले चलें। ज़िंदा पीर हैं वहाँ पे कोहाट में ना एक। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा बिल्कुल ले जाइए। खैर मैंने अपने कहा सुल्ताना है उसको पता तो करो। तो उसने बताया कि जी वो पता कहता सर सर वो तो इंडिया गए हैं आजकल। तो फिर मैंने मुनासिब साहब कहा कि वो आजकल तो इधर है नहीं, जब आ जाएँगे तो मुलाकात करा देंगे। वो चूँकि बहुत बड़ी ब्रांच थी तो उसको बड़ा उन्होंने 15-20 दिन तो लगाने थे आने में ना। तो मैंने कहा वो गए हुए हैं तो आएगा। तो नासिर साहब मुझे क्या कहते हैं, ये हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होने वाला, वहदानियत का ऐलान करने वाला रोज़ाना ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूल हमारा मतलब क्या पाकिस्तान और ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। वो कहता है साहब साहब ओह! ज़िंदा है? मैं कहता ओए जी ज़िंदा ने की करना है? सानू मुर्दियां को ले चलो। हाँ, साहिबज़ादा साहिब इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम हज़रत साहिबज़ादा साहिब की कबूलियत अहमदियत से मुतल्लिक जो वाक़यात हैं और बाद के हालात ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला आइंदा के पॉडकास्ट में रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जज़ाकमुल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
اللہ تعالیٰ حافظ ناصر ہو، جزاک اللہ۔